कि द जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टोल उमर दृश पे तकाला तो दृश पे तकाला के सलवेख्त काला आगा जमाना वाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता नबूवत न वर्कड़ले शे पर सलवेख्तम काल नबूवत वर्कड़े शे और ब्या जमाना द नबूवत चवा आगा दरविश्त काला उलमाए मुहक्किकीन पदी के लगवंदे इख्तिलाफ दे चे महराज चे दे दाद नबूवत पर स्वयं काल बांधे शवे कतासु ख्यालू के आम तौर मुंग हो दाउरु चे द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराज शवे लेकिन महराज शवे द नबूवत पर स्वयं काल बांध पदी की मुख्तलिफ किस्म रिवायात थी द हजरात उलमाए किराम रिवायात दीर दी मुहक्किकीन वाई चे महराज चे दे दाद नबूवत पर पिंजम काल बांधे शवे यानी पर सलवेख्तम काल चे नबूवत वर्कड़ेश और पिंज काल अतीर शु नुब्या महराज उस महराज तौर तरीका सवा अगर काफी हद पूरे बयान मास्तासु पर मख के करे अजीजानु का तासो ख्याल कई नुदा दौर चो डेर सख्त दौर दादा अबू जहल लोय सरदारी व प मक्का के दा लोय सरदार हो दा लोय लोय सनादीद द कुरैश चू दा ज्वंदियू दा जमाना के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अल्लाह द तौहीद आवाज करे कता सुख्यालु कई द तौहीद चगी मुंगा हम वहू औ दाम वायु ची मुंगा हक दीन यू या हक परस्त यू या हक वायु वो कदा दौर तासु लगुंदे मतालिया कर चियो जलमेद मोर निश्ता प्लार निश्ता रोर निश्ता खोर निश्ता कुलहम अजीजान तरबुरान कौम कबीला दा टोल पे यौ तरफ थी और यौ मजहब दे और दा अगर मजहब दे चे द यौ सड़ी प कोटा के स्पेत बुतान प्रातदी और अगेता खुदायान हुई और पदा वक्त के सरदार कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर तावाज की चे वहीदू रब्बकुम अल्लाह यौ गणई दाता सुच चाहता खुदा वाई दा खुदायान नदी न दा डेर सख्त वक्त दा पता मगा चाहता लगी चे पदा वक्त के सूख पके मुब्तला हो और ब्याद उमर फारूक गुंद सड़े चो दाम खिलाफ हो चा बचे अस कागो कतन दबत सर गुर्जो दा दगा दाओ अजीजानो पदा वक्त के पिंज काल तीर शु न महराज महराज ब्याद मस्जिद हराम ना मस्जिद अक्सा पोरे अवागे न ब्या पोरता उरूज अजीजानो खबर दीजे पोरे रसेदली वच्छे सिदरतुल मुंतहा तत्सवफ के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उरसिद नुदा वक्त की जिब्रील वर सराव जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाइल चे साहब दे न मख के नशम दाग सरहद दे चे दे न पोरता द मुकर्रब मलेको अमदत लो इजाजत निश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तो फरमाइल चे दा हो खबर न दा चे तरदीज रा सरराले और दे न मख के नजी जचीजू मुहद्दिसीन वाई चे जिब्रील अलैहिस्सलाम और तो फरमाइल चे न साहब दीजे न मख के मातदतलो इजाजत नहीं अतउल्ला शाह बुखारी रहमहुल्लाह तआला व तबारक अगबवी चे काश चे दगजे के दे जिब्रील पजे जवे वल्लाह चे पैगंबर रातवे चे राजा चे जवर सरा तले चे पैगंबर सरा जरावान वे नु चरे बखुदाय वापस करे न खैर दा यो ज़ौकी यो आशिकाना खबर
علماء وايي چې سدرۃ المنتهى نه رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکش نو دا وخت کې یو لار ورته وښودی شوه چې په دې لار راځه. اوس سدرۃ المنتهى د اووم اسمان د پاسه یو ځای دی او دا د پاس دنیا او د لاندې دنیا سرحد دی. لاندې دنیا دې ځای نه پورته نشي تللی او د پاس دنیا دې ځای نه لاندې نشي راتلی. الله فرمایي چې زما او زما د محبوب په منځ کې دومره فاصله وه لکه د لیندې په منځ کې چې څومره تار وي. نو هغه تار یا گز وي یا سوه گز وي. نو بعض علما وایي چې قاب قوسین دلته هغه قرب مراد دی چې د معراج په شپه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله سره شو. اوس که تاسو خیال وکئ د الله او د هغه د محبوب په منځ کې چې کوم راز و نیاز نو د عشق راز و نیاز چې دی هغه عام خلقو ته خو پته نه چې ملائکو ته هم پته نه لګي. یو بزرگ وی میان عاشق و معشوق رمز است کرام کاتبین را هم خبر نیست. دا عاشق او د معشوقې منځ کې یو داسې رمز وي چې د کرام کاتبین ملائکو ته هم پته نه چې دا څه شی. نو هغه راز و نیاز چې کم د الله او د هغه د محبوب په منځ کې نو په هغې یا الله پوه دی او یا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. نورې خبرې چې کومې شوي دي هغه دا دي چې الله ورته وفرمایل چې حبیبه ته چې د دنیا نه راتلې نو د دنیا دستور دا دی چې یو دوست بل دوست ته ځي نو څه تحفه او ډالۍ ځان سره وړي. نو ته چې د دنیا نه راتلې تا ماله څه تحفه راوړې ده. اوس دې مقام کې د نبوت شان ګوره او د عقل انتها ګوره. تحفه او ډالۍ پیش کوي ورته او د الله د شان مناسب پیش کوي. دې نه هم لږ سبق والی چې هر سړي سره چې خبرې کوي نو د هغه د شان مناسب به کوي. چاله چې تحفه او ډالۍ وړي نو د هغه د شان مناسب به وړي. هر سړي سره به د هغه د شان مناسب خبرې. زما عزیزانو دلته د عقل انتها ګوره. تحفه او ډالۍ یا الله ما راوړې ده. اوس دا نه وایي چې د مدینې یا د مکې ډېرې اعلی قجوري دي یا فلانې دی. تحفه او ډالۍ وایي او د هغه د شان مناسب وایي. یا الله ما تحفه تاله چې راوړې ده. التحیات لله والصلوات والطیبات. التحیات لله والصلوات والطیبات. تحیه عربي ژبه کې په ډېرو معنو راځي. و یو معنا د تحیه تحفه او ډالۍ. تحیه عربي کې تحفه او ډالۍ ته وایي. التحیات تحیه مې راوړې ده لله خدای لرا د څه شي؟ الصلوات والطیبات د منځونو او ستا د پاکۍ بیانولو. خدای ما تحفه دا راوړې ده چې زه به ستا منځونه کوم او ستا پاکي به بیانوم. څومره اوچته تحفه ده. د الله د شان مناسب تحفه او ډالۍ ده. جواب شو السلام علیک ایها النبی. اے محبوب پتا دی زما د طرف نه سلام وی. سردار کونین ورته فرمایي چې یا الله په ما خو دې سلام وی خو زه یوازې نه یم زما ډېر امت او ډېر ملګري دي. السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. اے اللہ پا ما خود سلام وی خستا بندگانو کی چکم نیکان دی پا غوی دم سلام وی. تاسو خیال را عزیزانو مخ کے نور باش شوروش
چې نور با شروع شو، منځونه به وي، 50 منځونه به وي، روجې به وي، حج به وي، زکات به وي، دا به وي، قانون بیان. علما وایي چې دا باس ډېر اوږد شوی او شپه وه یوه، نو په یوه شپه کې آسمانونو ته تلل، په یوه شپه کې الله سره راز و نیاز کول، په یوه شپه کې د بیت المقدس منځونه کول، دا خو په یوه شپه کې ډېر ګران. بیا دا چې پیغمبر د کوره ووتو، کنجي خوځېده، چې راغی کنجي لا ولاړه نه وه او مغسې خوځېده. دا اشاره ده دې خبرې ته چې دومره په توندۍ تللی او راغلی دی چې کنجي هم لا تر اوسه ولاړه نه، د بسترې ګرمایش هم تر اوسه یخ شوی نه دی. نو دا اشاره ده انتهایی سرعت سره تلو راتلو. علما وایي چې چل بلو، چل داو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وخت کې راز و نیاز شروع شو، نو الله پاک د ټول کائنات نظام معطل کړي. د کائنات نظام معطل دا معنا چې حرکت د افلاکو، دا شپه او ورځ، نور، سپوږمۍ، دا د اسمان په حرکت باندې پیدا کیږي. ځکه چې کوم اسمان د ټولي دنیا نه محیط دی، هغه اسمان د ټولي دنیا ته دور ورکوي او ټوله دنیا ګرځي، هغه نظام معطل. دا ولې عزیزانو که تاسو خیال وکئ، د شاهانو سورلی چې په کومه لار ځي، ټول ټرافیک ورته جام وي، لارې بند وي. که تاسو خیال کړئ، یاد به یې درته یا نه، اوس مونږه خو خپه نه شئ، هغه وقتي طور خلق یو، هغه یو سړي نه ملایکو په قبر کې تو پوښتنه وکړه من ربک، هغه څه رب کې وګیا ما چرته روټۍ بنی. نو مونږه وقتي طور د مې رونیو چې کوم ځای کې ګرځو، هغه ځای راته ښکاري، پرونه خبرې مونږ ته څه یادي یا کنه جی سبانه خبرو باندې زمونږ څه نظري. د چین او د امریکې د صدر یو ملاقات شوی، دا 10-15 کالو خبره ده. کم ځای کې چې د دوی ملاقات کېده، غیر چاپیر 80 میله مربع میل کې څوک هغه ځای ته نږدې نه پرېږدي، ځکه چې دا مذاکرات و ډېر زیات اهم. نو 80 مربع میل کې هغه بلډینګ ته څوک نږدې نه پرېښود چې دې خبرو نه څوک پوه نشي. عزیزانو دا شاهي آداب وي، او شاهي آداب مونږه نه پوهیږو. د کائنات نظام معطل دی د پاره و چې دا هم احترام د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. اوس په دې یو خدای پوهیږي، یا به په د خدای هغه ملائکې پوه دی چې چا دا منظر لیدو چې په کومه شپه معراج کېده، چې په اسمانونو کې به څه حالو او ملائکې به په کومه ډیوټۍ وي او د کائنات نظام به څنګه معطلو. په دې یا د خدای ذات پوهیږي یا په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. تاسو خیال راغی جی. نو عرض داو چې نظام ټول معطلو، چې نظام معطل شو، کنجي ځکه خوځېده چې کنجي به ودرېده، ځکه چې وخت پې تېر وی. هلته وخت خو کائنات ولاړو، وخت تېرېدنه، نو کنجي به ودرېدلې څنګه وی؟ تاسو خیال راغلی؟ کنجي چې داسې خوځي، نو دا خو به پرورو کېږي، هله چې وخت پې تېرېږي، چې وخت نه تېرېږي خو چې په کوم ځای دغسې به یي که نه. تاسو خیال راغلی؟ بستره به یخېده نه، همغسې ګرمه وه. ولې؟ وخت نه تېرېده. یخوالی خو په تېرېدو د وخت سره پکې راځي. وخت چې کم ځای دی هلته ولاړ دی، نو بستره یخه څنګه شي؟ تاسو خیال راغلی؟ اوس څومره وه، نو دومره وه چې څومره د خدای خوښه وه. دې خوا وګورئ،
چې شپه او ورځ هم د خدای وي، د کائنات نظام هم داغه په لاس کی، او جناب محمد رسول الله محبوب سره مذاکرات هم وي، نو شپه به څومره اوږده کړي، نو کدا در باندې پیښه شوه چې څومره به اوږده ته تاسو خیال راغی. د دنیا عشق وګورئ، اوس الله محبوب او معشوق دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم عاشق دی. د عاشق او د محبوب په منځ کې مذاکرات دي، څومره زمانه دا نظام ولاړو، نو په دې باغه څوک پوهیږي چې د چا په لاس کې. زمونږ دا شاعران ماهران که تاسو خیال وکړئ نو دا شعر کې ویلي چې 18 کاله دغه شپه وه په دې مقدار سره اوږده وه، بې یو تیلي نه څوک خبر نه و، جان او احمد نبی سلطانه معراج دي. دا شاعران ماهران خدای دې په رحم وکړي. دغه رحمان بابا مشاعره وه چې نن ده که پرون وه، نو زه خو دغه زیارت ته کله کله ځمه، خو دغه مشاعرې له یو ځل تلی وم، نو چې مې واورېده نو طرحه دا وه، طرحه چې څوک تر کومه به سورلي د باد په شا کا، دا ژوند د باد په شا سورلي ده، نو د باد په شا به تر کومه روان. دا طرحه وه چې ادي ورپسې څه جوړ کړي. خدایا یو پکې راپاسېده، دا مخ چې دی کباب دی او دا ګیره پکې مچ دی، او د کباب نه مچ غورځول پکې دا وایي. بس زه چې پې راپاسېدم دا خپل عادت مې ورسره وکړو، هغه چې ما سره ورانه شوې ده که نه بیا یې ما ته ونه وی. دا څه کوي کجا رحمان بابا، کجا مونږه. دغسې یو کوڅه ډب راپاسېده، رحمان بابا غوندې شعرونه خو زه هم جوړولی شم، ولې نه شم جوړولی؟ یو ملنګ و هغه ورته جوړولی شي، ویلی او ویل جوړ که دې پسې چې سر زما سامان زما زار شتر جانان زما، سر زما سامان زما زار شتر جانان زما، سر زما سامان زما زار شتر جانان زما. اشاره د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. سر زما سامان زما زار شتر جانان زما، زار شتر جانان زما، سر زما سامان زما. جوړ که دې پسې هغه جوړ کم وی جوړوا ورته چرګې دي چرګان زما، ګرځي په ډیران زما، ګرځي په ډیران زما، چرګې دي چرګان زما. دا دغه ته مونږ پاتې یو. دا زمونږ د زندګۍ شاعران دي. تاسو خیال راغی ادبي ټولۍ دی. واځي ته کومه بلا به راټینګي. قسم په خدای دی چې زه دې خپل ملک ته ګورم، حیران یم چې خدایا دا ملک سستا په قدرت چلی. که د حکومت د دې وزیرانو خبرې واوري، د دې جنیجو تقریر چې واوري، اریان بشي چې ربانو دام د ملک وزیر اعظم دی. خدا زمونږ دلته چې دي دا غریبان چې وګورې را وګورې داسې واړه واړه دي، اریان بشي. نو هر نظام ته چې ګورې، که مونږ ته ګورې، مونږ ټول ژوند فراډ او دوکه ده. که شعر یې ګورې، که علم یې ګورې، که پیر له خلوت ته ورشې، اریان بشي. خدای ته ښه پوهېږې، زما عقل خو دې نه مخکې کار نه کوي. نو عزیزانو د ټول کائنات قانون جوړېده تر قیامته پورې. اوس دا مذاکرات څومره وو په دې به هغه پوهېږي. دا الله نه سوا دا علم بل چاته ولاړ دی. د ټول خدایي نظام معطل دی. جبریل امین غوندې فرشته هم د سدرة المنتهى په خوا کې د حکم په انتظار ولاړ. ځکه چې دغه مقام چې کوم
رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله ورکړو دا بیا په 1,40,000 پیغمبرانو کې بل چالن دی ورکړ. پیغمبرانو سره خبرې شوي دي د الله، چا سره په کوهی تور شوي دي، چا سره، لیکن عرش المعلا ته غختل بس ختم شو، بس ختم شو. حضور واپس چې واپس شو لاره کې تپوس کیږي موسی علیہ السلام دے غالباً سو منزونه فرض شوه صاحب 50. موسی علیہ السلام ورته فرمایل چې ما ته د بنی اسرائیل حال معلوم دی، 50 منزونه ستا امت به ونه کړي کمې کا. بیا التجا وکړه چې یا الله 50 خو ډېر دي، 10 کم شو. بیا التجا وکړه 10 نور کم. بیا التجا وکړه چې 10 پاتې شو. بیا التجا وکړه ورځه 15 شو. په 15 کې ول بیا التجا وکړه. حضور فرمایل چې نور مال حیا راځي ورکه رااله چې د 500 به د 500 ثواب او د 500 به د 500. نو الله ورته بلا بند واچول چې نه، من جاء بالحسنه فله 10 امثالها. چا چې یونی کی وکړه نو یو پلس به ورکوم، کای به 15 منځونه او ثواب به د 500 ورکوم. دا خدشه دې مړ نه. عزیزانو بیا دنیا ته چې راځي دا تفصیل به ان شاء الله بلی جمعه تشي. واخر دعوانا ان الحمد لله.